Hello friends, today we have to study classification of organic compounds based on functional groups. लास्ट लेक्चर मध्ये आपण ऑर्गॅनिक कंपाऊंडचं क्लासिफिकेशन हा पार्ट बघितलाय. त्याच्यामध्ये आपण ऑर्गॅनिक कंपाऊंडचं क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन इट्स कार्बन स्केलेटन. ओके, आज बघायचं आहे आपल्याला क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन कंपाऊंड्स बेस्ड अपॉन इट्स फंक्शनल ग्रुप. Now, what is meant by functional group? How we can classify the carbon compounds based upon its functional group? We will study with the help of our PowerPoint presentation. So, classification of carbon compound based upon its functional group. Now see the reaction on your screen. Two molecules of propanol, that is CS3CH2CH2OH, on treatment with sodium metal, that is plus twice of Na. It gives a product twice of CS3CH2CH2ONa. It is called as sodium propoxide. म्हणजेच ही रिएक्शन जर केअरफुली तुम्ही स्टडी केली, केअरफुली बघितली, तर तुम्हाला लक्षात येईल कशामध्ये चेंज झालाय. तर याच्यामध्ये जो प्रोपॅनॉल होता OH ग्रुप, बरोबर, हा OH ग्रुप इकडे प्रोडक्ट मध्ये दिसतोय का? नाही. अँड 2 हायड्रोजन H2 इज इव्हॉल्व्ड. ओके, so this propanol on treatment with sodium metal, it gives product sodium propoxide with evolution of hydrogen gas. Now, when we see this reaction, we can understand carefully that OH is the functional group. How OH is the functional group? Because as per the definition, a part of organic molecule which undergoes change as a result of reaction is known as functional group. म्हणजेच दोन वेगवेगळ्या ऑर्गॅनिक कंपाऊंडची रिएक्शन झाल्यानंतर जो एक प्रोडक्ट तयार होतो, आणि तो प्रोडक्ट तयार होत असताना सबस्ट्रेट मधला जो पार्ट किंवा जो ग्रुप चेंज होतो, विच अंडरगोज चेंज, इज कॉल्ड एज फंक्शनल ग्रुप. मग ही रिएक्शन बघितल्यावर तुमच्या लक्षात येईल याच्यामध्ये जो OH ग्रुप आहे हा चेंज झाला. इट अंडरगोज चेंज अँड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड, दॅट इज प्रोपॉक्साइड, सोडियम प्रोपॉक्साइड. ओके, म्हणजेच हा OH जो आहे प्रोपॅनॉल मधला, हा कोण आहे? फंक्शनल ग्रुप. सो फंक्शनल ग्रुप इज द ग्रुप विच गिव्स एन आयडेंटिटी टू दॅट ऑफ ऑर्गॅनिक मॉलिक्यूल. ऑन दॅट फंक्शनल ग्रुप, chemical and physical properties of organic molecule is described. किंवा आपण असं म्हणू की जो प्रकारचा फंक्शनल ग्रुप आहे, ज्या प्रकारचा फंक्शनल ग्रुप आहे, त्यानुसार त्या ऑर्गॅनिक मॉलिक्यूलच्या प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टी त्या फिक्स होतात. सो वी कॅन से दॅट फंक्शनल ग्रुप इज अन आयडेंटिटी ऑफ दॅट ऑर्गॅनिक मॉलिक्यूल. Okay, so depend upon this functional group, we have to classify these organic molecules in various compounds, various types. Now, before that study of functional group, we have to study very important, that is homologous series. Now, this homo, this prefix comes again, homo. Homo means same. So what is meant by homologous series? Now see, a series of organic compounds having same family. Same family means same carbon skeleton and same functional group. So the series of organic compounds having same family, same carbon skeleton and same functional group, that series is called as homologous series. इथे लक्षात, अशी सेरीज, असे कंपाऊंड्स की ज्याची फॅमिली एकच आहे, ज्याचं कार्बन स्केलेटन एकसारखं आहे, ज्याचा फंक्शनल ग्रुप सेम आहे,
त्या सिरीजला आपण म्हणलं होमोलोगस सिरीज. नाउ ऑब्झर्व, वी विल सी दिस विथ help of some examples. Now see, this is the homologous series of alkane. Now you will observe that they have same molecular formula, sorry, they have same carbon skeleton, they have same functional group, means you can observe methane, ethane, propane, butane, pentane. Whatever carbon skeleton, that is carbon atom joined to each other, they are open chain compound. Each compound contains single bond, carbon carbon single bond, and they having functional group that is alkane. So this is the example of alkane homologous series. Is it clear? Okay, now see homologous series, a series of compound of same family in which each member has same type of carbon skeleton, same functional group, which differs from next member by constant difference of one methylene group. म्हणजेच ह्या होमोलोगस सिरीज मध्ये जे काय मेंबर आहे त्याच्यात डिफरन्स कशाचा आहे? फक्त एक मिथिलीन ग्रुपचा. म्हणजे पुढच्या मेंबरपेक्षा अगोदरच्या मेंबरमध्ये एक मिथिलीन ग्रुप कमी आहे. पुढच्या मेंबरपेक्षा अगोदरच्या कंपाऊंड मध्ये अगोदरच्या मेंबरमध्ये मिथिलीन ग्रुपचा डिफरन्स आहे, म्हणजेच CH2 ग्रुपचा डिफरन्स आहे. इन इट्स मॉलिक्युलर अँड स्ट्रक्चर फॉर्म्युला इज कॉल्ड ॲज होमोलोगस सिरीज. आणि ह्या होमोलोगस सिरीज मध्ये जो प्रत्येक मेंबर आहे त्याला म्हणतो आपण होमोलॉग. त्याला काय म्हणतो? होमोलॉग. म्हणजे असे अनेक होमोलॉग मिळून होमोलोगस सिरीज तयार होते आणि त्या होमोलोगस सिरीज मध्ये they have same functional group, same family, same carbon skeleton, but they differ from next member by methylene group. Now see, this is the homologous series of alkene. Now which functional group is present? That is carbon carbon double bond is present in all this. Okay, this is ethene, propene, butene, pentene. म्हणजे सक्सेसिव्ह ऍडिशन ऑफ कार्बन टेक्स प्लेस. बरोबर, याच्यामध्ये 2 कार्बन आहेत, याच्यामध्ये 3 कार्बन आहेत, याच्यामध्ये 4 कार्बन आहेत आणि याच्यामध्ये 5 कार्बन. तुम्ही फॉर्म्युल्यामध्ये बघू शकता C2H4, C3H6, C4H8, C5H10. म्हणजेच इथं सक्सेसिव्ह ऍडिशन झाले. आणखी जर आपल्याला बघायचं असेल तर बघा, याच्यामध्ये तुम्हाला लक्षात येईल पहिला जो मेंबर आहे इथिन आणि दुसरा मेंबर आहे प्रोपीन. ह्याचा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला C2H4 आणि C3H6. म्हणजे दोन्हीच्या मध्ये कितीचा डिफरन्स आहे? फक्त 1 कार्बनचा डिफरन्स आहे, C3 आणि C2. आणि हायड्रोजन बघा, इथं 6 हायड्रोजन आहेत, इथं 4, म्हणजे 2 हायड्रोजनचा डिफरन्स आहे. म्हणजेच कशाचा डिफरन्स आहे? एक मिथिलीन ग्रुप CH2 चा डिफरन्स आहे. बरोबर. तसंच जर आपण बघितलं दुसरा मेंबर आणि तिसरा मेंबर म्हणजेच प्रोपीन आणि ब्युटीन C3H6, C4H8. This also contains same difference of methylene group, that is CH2. If this same sequence can observed in third member and fourth member C4H10 and C4H8 and C5H10, that is constant difference of methylene group. म्हणजे ह्याच्यामध्ये कार्बन स्केलेटन सेम आहे, मॉलिक्युलर फॉर्म्युल्यामध्ये CH2 ची इन्क्रीज झालेली आहे आणि सेम फॅमिली आहे. सक्सेसिव्ह इन्क्रीज ऑफ CH2 वी हॅव ऑब्झर्व. ह्याला म्हणलं आपण होमोलोगस सिरीज ऑफ अल्कीन. ठीक आहे. आणखी एक एक्झाम्पल बघू. See, this is the homologous series of alkyne. Alkyne means carbon carbon triple bond. At least one carbon carbon triple bond is present. Okay,
So it is ethyne, propyne, butane, pentane. Successive addition of methylene group, that is CH2 group, takes place. C2H2, C3H4, C4H6, C5H8. म्हणजेच these are the homologous series, is a series of compound having same carbon skeleton, same functional group, same properties, but only difference between them is they differ from next member by methylene group, that is CH2. Is it clear? Now these are two examples of alkene functional group and alkyne functional group. Homologous series of alkene and alkyne. Now next. Now these are the properties. There is a constant difference of methylene group between any two successive member of homologous series. म्हणजे homologous series च्या प्रत्येक मेंबर मध्ये कितीचा डिफरन्स आहे? CH2 चा, एक कार्बन आणि दोन हायड्रोजनचा. All the members of homologous series can be represented by general formula. Exactly. म्हणजे त्याचा फंक्शनल ग्रुप सेम आहे आणि त्याचा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला जनरल आपण दाखवू शकतो का, तर त्याच्यामध्ये फक्त CH2 चा डिफरन्स आहे, कार्बन स्केलेटन सेम आहे. All members of homologous series have same functional group. All members of homologous series have same chemical properties. Why they have same chemical properties? Because they have same functional group. Functional group is responsible for physical and chemical properties of organic compound. Hence, as they contain same functional group, they must have same chemical properties. Okay? But in case of physical property, they have not same physical property, but gradual increase in the physical properties. For example, their boiling point and melting point. म्हणजे काय? तर जस जसं कार्बन ऍटमचा नंबर वाढत जाईल, फॉर एक्झाम्पल जर आपण बघितला अल्केनची मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्युटेन, पेंटेन ह्या सक्सेसिव्ह सिरीज मध्ये त्याचा मॉलिक्युलर वेट वाढत गेला. As molecular weight increases, the melting point increases, boiling point increases, means there will be gradual increase in the physical properties. Okay? So all families of organic compounds forms a particular homologous series. So these are the properties of homologous series, that they have same functional group, same carbon skeleton, same chemical properties, and gradual increase in the physical properties. Is it clear? Now see, this is the example homologous series of straight chain aldehydes. आता आपल्याला माहिती आहे aldehyde functional group. Okay, you can see on your screen formaldehyde, acetaldehyde, propanaldehyde, butyraldehyde. म्हणजे नंबर ऑफ कार्बन ऍटम इन्क्रीज होत गेलाय, बरोबर. N is equal to 1, 2, 3, 4, 5. As number of carbon atom increases, you can also increase in the boiling point. That is 21 degrees Celsius, 48 degrees Celsius, 75 degrees Celsius. Means gradual increase in the physical properties of that particular compound takes place. You can also see condensed structural formula. There will be constant difference of methylene group, that is CH2 group. Okay, you can see first member, that is HC double bond OH, formaldehyde, and second member acetaldehyde, CH3C double bond OH. म्हणजेच ह्या दोन्ही मध्ये कितीचा डिफरन्स आहे? CH2 चा डिफरन्स आहे. ओके, इथे लक्षात. सो दिस सिरीज, ह्या सिरीजला आपण म्हणतो homologous series, आणि हे एक्झाम्पल आहे homologous series of straight chain aldehydes. याच्यामध्ये बघा आपल्याला कुठल्याही फिजिकल प्रॉपर्टीज, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट पाठ करायचे नाहीयेत. तुम्हाला लक्षात काय ठेवायचं आहे? देयर विल बी द ग्रॅज्युअल इन्क्रीज इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट. ओके, नाउ नेक्स्ट. नाउ दिस इज वन problem. Write down the structural formulae of third higher
and second lower homologue of CS3CH2COOH. आता COOH हा फंक्शनल ग्रुप आहे, कार्बोक्सिलिक ऍसिड फंक्शनल ग्रुप. तर आपल्याला काय फॉर्म्युला दिलाय बघा, CS3CH2COOH याचा थर्ड हायर म्हणजे याच्यापेक्षा 3 कार्बननी जास्त असलेला होमोलॉग लिहायचा आहे आणि सेकंड लोअर 2 कार्बननी कमी असलेला होमोलॉग लिहायचा आहे. मग काय करणार आपण? सिंपल, आपल्याला माहिती आहे स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला ऑफ थर्ड हायर होमोलॉग इज ऑब्टेन बाय ऍडिंग 3 मिथिलीन ग्रुप, दॅट इज 3CH2 आपण याच्यामध्ये ऍड केले तर आपल्याला थर्ड हायर होमोलॉग मिळेल. मग लिहा सिंपल, CS3CH2COOH याच्यामध्ये आपल्याला 3 CH2 ग्रुप ऍड करायचे. मग काय मिळेल आपल्याला? CS3 CH2 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 COOH. बरोबर? म्हणजे बघा 3 कार्बन ऍटम वाढले आणि 6 हायड्रोजन ऍटम वाढले, म्हणजे 3 मिथिलीन ग्रुपची ऍडिशन झाली. हा जो कंपाऊंड ही जी ऍसिड मिळाली ह्याला म्हणलं थर्ड हायर होमोलॉग. का? तर याच्यामध्ये 3 मिथिलीन ग्रुप जास्त आहेत, जो आपल्याला एक्झाम्पल दिलाय त्याच्यापेक्षा. असंच आपण सेकंड लोअर होमोलॉग म्हणजे याच्यातून आपल्याला मिथिलीन ग्रुप कमी केले पाहिजे. आता कितवा विचारलाय? सेकंड लोअर होमोलॉग म्हणजे 2 मिथिलीन ग्रुप कमी केले पाहिजेत. आपल्याला फॉर्म्युला काय दिलाय? CS3CH2COOH. बरोबर? त्याच्यातून आपण 2 मिथिलीन ग्रुप 2 CH म्हणजे 2 कार्बन आणि 4 हायड्रोजन कमी करायचे. सो द स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला ऑफ सेकंड लोअर होमोलॉग इज ऑब्टेन्ड बाय रिमूव्हिंग 2 मिथिलीन ग्रुप्स, 2 मिथिलीन युनिट्स फ्रॉम द कार्बन चेन ऑफ द गिवन स्ट्रक्चर. बघा मग आपल्याला काय मिळेल? HCOOH. म्हणजे प्रोपॅनॉइक ऍसिड, त्याच्यामध्ये 3 कार्बन आहेत, त्याच्या थर्ड हायर होमोलॉग म्हणजे 3 मिथिलीन ग्रुप ऍड केले आणि सेकंड लोअर होमोलॉग म्हणजे 2 मिथिलीन ग्रुप काढून टाकले, आपल्याला मिळाली फॉर्मिक ऍसिड. ओके, तुम्ही बघू शकता दोन्हीमध्ये फंक्शनल ग्रुप सेमच आहे. कार्बोक्सिलिक ऍसिड फंक्शनल ग्रुप, कार्बन स्केलेटन सेम आहे. ओके, now we have to see classification of organic compound based upon functional group. याच्या अगोदर आपण फंक्शनल ग्रुप म्हणजे काय ते बघितलेलं आहे आणि आता आपण बघतोय वेगवेगळे फंक्शनल ग्रुप. These functional groups are given in your textbook on page number 209. Now we will see one by one. Alkane, alkene and alkyne. Now what is meant by alkane? It contains carbon-carbon single bond. Alkene contain carbon-carbon double bond. At least one double bond is present, carbon-carbon double bond. And in alkyne, at least one carbon-carbon triple bond is present. Okay? त्याचं एक्झाम्पल जर अल्केनचं घेतलं, इथेन, अल्कीन मध्ये इथिन आणि अल्काइन मध्ये इथाइन. आणि हे त्याचं जनरल रिप्रेझेंटेशन. ओके, अल्केन, अल्किन आणि अल्काइन. नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप अल्कोहोल, ROH. आता हा R मीन्स एनी अल्किल ग्रुप. अल्किल ग्रुपचं जनरल रिप्रेझेंटेशन आपण R ने दाखवतो. ROH मीन्स अल्कोहोल. ओके, एक्झाम्पल इज इथेनॉल. नेक्स्ट इज ether, ROR dash or R1OR2 means R1 and R2, these are the 2 alkyl groups. These 2 alkyl groups joined through oxygen, and this functional group we given the name ether. Similarly, epoxide, cyclic ring is present. Okay, cyclic compound epoxide. So alcohol, ether and epoxide. Ether functional group, it is example is methoxyethane. Ethanol, it is example of alcohol, and ethene oxide, it is an example of epoxide. Okay, now you can see another 3, that is aldehyde, ketones and carboxylic acid. You will observe C double bond O in this structure. हा जो C double bond O आहे,
याला म्हणतो आपण कार्बोनिल ग्रुप, सी डबल बॉन्ड ओ कार्बोनिल. आता बघा ह्या सी डबल बॉन्ड ओ कार्बोनिलला एका बाजूला आर म्हणजेच अल्किल ग्रुप जोडलाय, एका बाजूला एच म्हणजे हायड्रोजन जोडलाय. हे जे काय फंक्शन आहे, हे जे काय स्ट्रक्चर आहे, ह्याला म्हणतो आपण अल्डिहाइड. मग जर ह्याच कार्बोनिल ग्रुपला दोन्ही साईडला अल्किल ग्रुप जॉईंट केला असेल तर त्याला म्हणतो आपण कीटोन. आणि इथं बघा थर्ड मध्ये हा जो कार्बोनिल ग्रुप आहे, एका बाजूला अल्किल ग्रुप आहे आर आणि एका बाजूला OH हायड्रॉक्सिल ग्रुप आहे. तर हे तिन्ही मिळून जे काय तयार होतं त्याला म्हणलं आपण कार्बोक्सिलिक ऍसिड ग्रुप. याचं जनरल रिप्रेझेंटेशन आपण RCOOH असं पण दाखवतो. म्हणजेच अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक ऍसिड, ऑल these contains carbonyl group, they are called as carbonyl compounds also. ठीक आहे. नेक्स्ट आहे acid anhydride. You can see two carbonyl groups joined through oxygen linkage. It is called as acid anhydride. R C double bond O O C double bond O R2. Here R1 and R2. These are alkyl groups. Next is ester. ester मध्ये सुद्धा कार्बोनिल ग्रुप आहे. And R C double bond O OR2. इथं O आणखी एक जास्त आहे, कुणापेक्षा? कीटोन पेक्षा. म्हणजे कीटोनचं स्ट्रक्चर बघितलं आपण आर सी डबल बॉन्ड ओ आर आणि इथं आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर, इस्टर. नेक्स्ट आहे बघा अमाइड. अमाइड मध्ये काय? कार्बोनिल ग्रुपला एका बाजूला अल्किल ग्रुप अटॅच आहे आणि दुसऱ्या बाजूला NH2 अमिनो ग्रुप अटॅच आहे. तर हा आहे अमाइड. अमाइड, ऍसिड अनहायड्राइड, इस्टर आणि अमाइड. नेक्स्ट आहे हॅलो अल्केन. आता अल्केन मधला एक हायड्रोजन आपण रिप्लेस केला, एक हायड्रोजन काढून टाकला बाय युझिंग एनी हॅलोजन. हॅलोजन कुठले आहेत आपल्याकडं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, FCl, Bri. जनरल रिप्रेझेंटेशन दाखवताना आपण एक्स वापरतो, RX. RX मीन हॅलो अल्केन किंवा अल्किल हॅलाइड. तसंच असिल हॅलाइड RC डबल बॉन्ड OX. एक्स म्हणजे कोण? तर तो हॅलोजन ऍटम आहे. तिथं FCl, Bri ह्या चारीपैकी एक कुणीतरी असेल. बरोबर, येते लक्षात? नेक्स्ट आहे अमाइन. RNH2, त्याला म्हणतो अमाइन. हा दिस इज डेरिव्हेटिव्ह ऑफ अमोनिया. अमोनिया आपल्याला माहिती आहे NH3, नायट्रोजनला 3 हायड्रोजन जोडले असता जो मिळतो तो अमोनिया. मग त्याच्यातला एक हायड्रोजन काढला आणि आपल्याला अमाइन मिळाला, ह्याला म्हणतो आपण प्रायमरी अमाइन. समजा 2 हायड्रोजन काढली तर काय मिळेल? आणि 2 अल्किल ग्रुप R2NH, बरोबर का? R2NH त्याला म्हणणार सेकंडरी अमाइन. आणि 3 हायड्रोजन काढले आणि त्याच्याऐवजी रिप्लेस केले ते 3 अल्किल ग्रुपनी R3N, त्याला म्हणतो आपण टर्शरी अमाइन. प्रायमरी अमाइन म्हणजे RNH2, सेकंडरी म्हणजे R2NH आणि टर्शरी म्हणजे R3N. तसाच इथं आहे नायट्राइल. R सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, नायट्राइल. So these all are functional groups. ओके, पुस्तकामध्ये तुमच्या दिलेल्या आहेत हॅलाइड, आयसोसायनाइड, नायट्रो कंपाऊंड म्हणजे NO2 नायट्रो किंवा असिल क्लोराइड C डबल बॉन्ड O Cl, या पद्धतीने. ठीक आहे. म्हणजे दिस इज द क्लासिफिकेशन डिपेंडिंग अपॉन इट्स व्हेरियस फंक्शनल ग्रुप. फंक्शनल ग्रुप has identity of that organic compound or organic molecule and all the properties depend upon its functional group. Now next point is types of carbon atoms. Primary carbon atom, very simple. You can see this carbon atom is joined directly to only one carbon atom. बरोबर, ह्या कार्बनला बघा 3 हायड्रोजन जोडलेले आहेत आणि एक कार्बन डायरेक्टली जॉईंट आहे, म्हणून ह्या कार्बनला म्हणतो आपण प्रायमरी कार्बन ॲटम. The carbon atom which is joined or which is attached directly to single carbon atom, another single carbon atom, is called as primary carbon atom. मग आता प्रायमरी कार्बन ॲटम म्हणजे जो कार्बन डायरेक्टली एका कार्बनला जॉईंट आहे त्याला म्हणलं प्रायमरी.
मग याच्यावरून आपण सेकंडरीची डेफिनेशन कशी करू? सेकंडरी कार्बन ॲटम. नाउ सी, this is the example. Secondary carbon atom. You can see exactly that this carbon atom is joined directly to another two carbon atoms and a two hydrogen atom. Means this is secondary carbon atom. बरोबर? Secondary 2 degree म्हणतो आपण याला, 2 degree. This is tertiary. Tertiary means carbon atom joined directly to different 3 carbon atom is called as tertiary carbon atom. Okay, and similarly it is a quaternary. So they can represent it by 1 degree, 2 degree, 3 degree and 4 degree. So these are the various types of carbon atoms. You can see on slide: primary carbon, secondary carbon, tertiary and quaternary. म्हणजे एक कार्बन जर डायरेक्टली एक कार्बनला लिंक असेल, जॉईंट असेल, तर त्याला म्हणला प्रायमरी. एक कार्बनला 2 कार्बन डायरेक्टली जॉईंट असतील त्याला म्हणलं सेकंडरी, 3 असतील तर टर्शरी आणि 4 असतील तर क्वाटर्नरी कार्बन ॲटम. इज इट क्लियर? Okay, so today we have discussed the classification of organic compound based upon its functional group. In this lecture we have studied what is meant by functional group, what is meant by homologous series, what are the characteristics of homologous series, what are various different functional groups, and types of carbon atom. Is it clear to all of you? Is it clear? Thank you very much. Today we will stop here. Thank you.